الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا يا الله. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واجمع كل من عادانا يا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. من الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي صيدنا واغفر لنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di satu tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu salah satu dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ghadwatun fi sabilillahi aw rawhah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, orang yang dia menjadikan pagi harinya untuk Allah, atau rawhah. Rawhah itu kalau bahasa Arab kita Indonesiakan nyore, ya, kita apa? Ngabuburit, ya. Tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sore-sorenya orang di saat enak ngopi, di saat enak ngafe, di saat enak nongkrong, di saat enak goreng singkong, ya. Betul atau tidak? Ya, dia jadikan harinya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad, ghadwatun fi sabilillahi aw rawhah. Rawhah itu waktu sore kita jadikan untuk Allah. Kata Nabi Muhammad, khairun minad dunya wa ma fiha. Yang mengenal hakikat dunia ini Nabi Muhammad katakan, apa yang kita lakukan di sore hari ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kita ini lemah, makanya kita terkadang memandang sesuatu yang sebenarnya istimewa di sisi Allah biasa-biasa saja. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa tahu kalau kita sudah dibangkitkan oleh Allah kelak di akhirat. Kita melihat apa yang kita dapatkan begitu besar, begitu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sore kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendengar ceramah. Ini adalah manfaatnya besar. Meski sebagian di antara kita mungkin tidak merasakan manfaatnya pada hari ini, maka insya Allah di keesokan hari dia akan merasakan nikmat yang begitu besar dari berkah kita duduk pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan banyak pahala bagi hamba. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim beliau katakan, lana Rabb ya khair Rabb. Kita punya Allah ini sebaik-baiknya Tuhan. Amalun yasir wa jazaohu katsir.
Kadang-kadang kita nggak habis pikir, amal kita ini kadang-kadang sedikit tapi pahalanya kok besar banget. Bayangin duduk sore-sore dapatnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, atau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali manfaatnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Kata Nabi Muhammad, dua kalimat sangat disukai sama Allah, sangat berat timbangannya, sangat gampang diucapin. Gampang, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Itulah umat Islam, enak segala sesuatu yang dia lakukan adalah kebaikan. Tidaklah membaca satu zikir kecuali Allah berikan pahala yang begitu besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Gampang, tapi bikin hati tentram, bikin hati tenang. Dan bukan hanya itu saja, akan mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim katakan, amalun yasir wa jazaruhu katsir. Amalnya enggak seberapa, tapi pahala yang disiapkan oleh Allah begitu besar. Jadi tidak masalah kelasnya kita ini kelas ngarep pahala, enggak masalah. Ngarep dunia, kamu ngapain baca ini biar dapat pahala, enggak masalah. Kamu ngapain sholawat biar kebayar utang, enggak masalah. Kamu ngapain sedekah biar ditambah rezeki sama Allah, enggak masalah. Jangan dibikin ribet. Ini enggak, semuanya dilarang. Sholawat kok biar dibayar utangnya, enggak boleh. Enggak begitu. Bebas. Memang bahkan Rasulullah SAW pun ketika ada orang yang terlilit hutang atau ada masalah, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk bersolawat kepadanya. Artinya apa? Solawat ini jalan keluar, bukan hanya urusan akhirat. Ya, yang namanya pahala tentu Allah akan berikan. Urusan dunia juga sama. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, bagusnya saya ini solawat berapa banyak? Kata Nabi Muhammad, semakin banyak semakin bagus. Kemudian dia katakan, kalau begitu sepertiga dari hari saya ya Rasulullah. Sepertiga itu berarti kalau 24 jam dibagi 3 jadi berapa? 8 jam. Sepertiga dari waktu saya buat salawat. Kata Nabi Muhammad, fa in zitta fahuwa khair. Kamu tambah lebih baik. Katanya kalau begitu ya Rasulullah, setengah dari waktu saya. Berarti 12 jam. Mau ngapain? Mau salawatan aja. Apa kata Nabi? Fa in zitta fahuwa khair. Kamu tambah lagi lebih baik. Maka dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 ya Rasulullah. Ya, 2/3, thulutsain. Ya, thulutsain berarti berapa? 16 jam. Kata Nabi, fa in zitta fahuwa khair. Biasanya Nabi Muhammad itu kalau misalnya di dalam urusan akhirat seorang terlalu fokus, Nabi Muhammad patahkan. Ada yang bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya enggak mau makan selama-lamanya, saya mau puasa ya Rasulullah. Karena saya pengen juga satu makom dengan engkau ya Rasulullah. Ya, kalau engkau kan Nabi enak maksum.
kami ini pasti kurang ibadahnya. Terus kamu mau ngapain, kata Nabi? Saya mau puasa selama-lamanya, pagi, siang, sore, malam juga saya nggak makan sampai saya meninggal. Satu lagi bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau nikah-nikah ya Rasulullah. Saya mau jomblo seumur hidup ya Rasulullah. Saya nggak mau ngurusin yang lain. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, ya saya nggak mau tidur-tidur ya Rasulullah. Saya mau berusaha untuk terus-menerus bangun. Kata Rasulullah, ama ana akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Bukankah saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua? Bukankah saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah? Kata Nabi. Tapi saya waktunya tidur ya tidur, kata Nabi. Waktunya makan ya makan. Waktunya puasa ya puasa. Dan saya menikah, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak mau ngeribetin orang, gak. Nabi Muhammad hidupnya bikin semua orang senang, bukan bikin orang susah. Karena agama ini adalah solusi, bukan masalah. Agama ini solusi, bukan masalah. Orang sekarang takut, anak muda kalau saya ikut-ikut agama nanti saya nggak bebas hidupnya. Karena apa? Dianggap agama adalah masalah. Wah, saya mah belum pantas buat istiqomah. Saya mah masih muda. Wah, saya mah. Jadi dianggap agama adalah satu masalah. Padahal agama adalah solusi dari masalah. Dengan berpegangnya kita kepada agama, maka kita akan merasakan kenikmatan di dalam segala sesuatu. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang nggak mau makan, kata Nabi Muhammad, nggak begitu cara beragama, itu salah. Siapa yang menggambarkan kepada kamu kalau agama begitu susah seperti itu? Tidak. Siapa yang mencontohkan kepada kamu sehingga nggak mau nikah karena pengen fokusnya sama agama? Agama nggak begitu. Agama justru solusi, memberi jalan keluar bagi kehidupan supaya nyaman, supaya enak, supaya tentram, supaya teratur, supaya bisa menikmati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Agama membawa kita hidup di dunia nyantai, nyaman, enak, ngenah, di akhirat juga masuk surga. Itu. Jadi kita harus ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita. Kita kasih pemahaman kepada mereka. Kamu kalau udah ikut kepada agama, kamu gak bakalan sumpah. Jangan jadi takut. Orang yang beragama kerja ya masih bisa kerja. Orang yang beragama nongkrong ya masih bisa nongkrong. Orang yang beragama pengen ngopi-ngopi ya bisa ngopi-ngopi. Apa salahnya? Ya. Jangan dianggap bahwa kalau sudah masuk ke dalam agama artinya harus 100% kamu habiskan waktumu untuk Allah dan Rasulnya. Seperti kejadian yang difikirkan oleh sebagian sahabat. Mereka mengira bahwa kalau sudah masuk ke dalam satu agama ya sudah, berarti saya nggak mau sholat, nggak mau makan lagi ya Rasulullah. Saya nggak mau tidur. Kata Rasulullah, enggak. Saya yang paling bertakwa aja masih makan, katanya. Saya yang paling takut sama Allah saja masih tidur. Saya yang paling takwa saja kepada Allah menikah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ya. Biasanya Nabi Muhammad seperti itu. Tapi untuk orang yang bersolawat kepada Nabi ini, Nabi Muhammad bukan malah katakan kurangin, enggak. Nabi Muhammad katakan kamu tambah lebih baik. Sampai dia mengatakan berani, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa in zitta fa huwa khair. Kamu tambah lagi lebih bagus lagi. Kata sahabat ini, kalau begitu semua waktu saya jadikan sholawatan saja kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau kamu betul-betul dengan ucapan kamu ini, maka kamu tidak akan pernah sumpek di dunia, dan kamu akan diampuni dosa kamu di akhirat. Kenapa kok saya sumpek? Ambil tasbih, baca sholawat, udah gak bakalan sumpek-sumpek. Yang ngejamin Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gampang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Mudah sekali. Paham atau tidak? Ya, gampang.
Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW mudah, pahalanya besar. Khairai dunya wal akhirah, kebaikan dunia kebaikan. Kata Rasulullah, kamu nggak bakalan sumpek. Ada nggak sih masalah yang lebih besar di dunia ini dari sumpek? Nggak ada. Masalah terbesar kita itu sumpek. Gara-gara sumpek kerja nggak fokus, akhirnya gaji berkurang. Betul atau tidak? Gara-gara sumpek ngelihat keluarga, pengennya bawaannya marah. Gara-gara sumpek ngelihat muka teman, siadai. Betul atau tidak? Coba kalau kita lagi hatinya tenang, lagi santai, lagi asyik, maka ngelihat muka orang biasa aja. Tapi gara-gara bawaan sumpek, ya, salah sedikit orang, akhirnya jadinya masalah. Macet dikit, tet, klakson, bisa-bisa turun, bisa-bisa pukul-pukulan. Kenapa? Gara-gara otaknya lagi sumpek. Coba lagi nyantai, nggak bakal. Berarti masalah kita ini, asal usul semua masalah kita ini gara-gara sumpek. Bayangin kata Nabi Muhammad, kalau kamu fokus banyak sholawat, di dunia kamu gak bakalan sumpek. Orang kalau nggak sumpek, urusannya pasti semuanya lancar, ya, pasti. Semua urusannya pasti lancar. Ya, masalah kita ini gara-gara kita ini kadang-kadang sumpek, makanya semuanya jadi berantakan. Kata Nabi Muhammad SAW, idzan yukfa hammuk, kamu tidak akan pernah sumpek, wa yughfaru dzambuk. Jadi urusan dunia nggak pernah sumpek, berarti semua urusannya bakalan lancar. Wa yughfar dzambuk, di akhirat akan diampuni dosanya. Di akhirat nggak ada penyakit yang lebih besar dari dosa. Kita semuanya ini takut dosa kita ini dihisab oleh Allah, itu saja. Sisanya bodoh amat, saya mau ngapain terserah, yang penting ampuni dulu ya Allah dosa-dosa saya. Itu yang ada dalam pikiran kita. Nabi Muhammad seakan-akan memberikan isyarah bahwa salawat ini kunci kebahagiaan dunia akhirat. Cuman dengan kata-kata yukfahammuk wa yughfar dzambuk. Di dunia kamu gak sumpek, di akhirat dosamu akan diampuni. Maka keberkahan yang agung bagi orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Bib, biasanya solawatnya solawat nariyah, ya. Saya biasanya solawatnya solawat apa yang panjang-panjang, al-masyishiyah misal. Boleh solawat yang seperti itu, boleh. Solawat yang panjang-panjang boleh, tapi bacanya 10 kali, ya, habis sholat misalnya, tidak masalah. Tapi kalau dijadikan itu beban, ujung-ujungnya solawat yang seharusnya kita baca kita tinggalin. Kenapa? Kalau solawat nariyah misalnya, atau solawat al-masyishiyah, atau solawat yang panjang-panjang, kita bacanya misalnya tibbil qulub, sebenarnya nggak panjang, tapi lebih panjang dari standar solawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam misalnya, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu saja. Kalau begitu kan lebih gampang zikirnya. Tapi kalau solawatnya yang panjang-panjang, ujung-ujungnya yang namanya manusia ada masa bosennya, ada masa apa? Capeknya, akhirnya ditinggalkan semua. Makanya jadikan wirid khusus salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang biasa-biasa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pulang dari majelis ini beli tasbih semuanya. Saya mau beli tasbih. Saya, kata Abuya, wajib salawat kepada Nabi 1000 satu hari. Sedikit 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya beberapa menit, enggak sampai 1 menit. Kita sudah dapat 1/3. Ini hampir 100. Jadi waktu kita khususkan cuma 1 jam itu bisa nyampe kita banyak sekali sholawat kepada Rasulullah SAW. Bayangkan 1 menit, nggak nyampe 1 menit bisa 1/3. Berarti sekitar 2 menit kita bisa 100. Kalau 2 menit kita baca 100, ya artinya kita bisa sampai 1000 dalam waktu berapa menit? Kalau 2 menit kita sudah bisa dapat 100, hanya di 20 menit kita sudah bisa jadi. Ya, kalau bacanya Wabib, kalau saya mah agak pelan bacanya Abu ya 30 menit. Itu juga kita nggak perlu fokus duduk baca kata enggak. Lagi duduk ngobrol sama orang, pegang nggak apa-apa. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, berarti ini kita ya bakalan mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Itu saja sudah istiqomahkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Saya enggak biasa pakai sayyidina, enggak usah pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak apa-apa. Ya pengen cepet, Beb. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Enggak masalah. Asal wa ala ali Muhammadnya jangan ketinggalan. Karena Nabi Muhammad SAW berpesan, kata Nabi Muhammad, la tusallu alayya salatal abtar. Jangan salawat kepada saya salawat yang putus. Salawat yang putus. Sahabat bertanya, bagaimana salawat yang putus ya Rasulullah? Ketika kalian mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kalian diam, kata Nabi. Tapi katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk bersolawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kalaupun solawat kepada sahabat itu tidak ada, ya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi Muhammad. Hanya saja ini adalah qiyasnya para ulama. Karena biasanya disebutkan sahabat, tidaklah disebutkan keluarga Nabi, kecuali disebutkan sahabat juga. Maka mereka membarengi antara ucapan. Ya. Tapi kalau dicari dalam hadis, ya, cari semua dalam kitab-kitab hadis kita nggak nemuin solawat kepada sahabat Nabi Muhammad. Tapi hukumnya ada atau tidak ada? Dari mana? Dari qiyas. Dan qiyas termasuk dalil di dalam agama. Ya, jadi boleh. Ya, jadi kita baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari berapa kali? 1000. Kebanyakan nggak? Enggak. Tapi kalau nggak istiqomah ya sama aja bohong. Ya, harus istiqomah. Iseng-iseng lagi masak solawatan, nggak apa-apa. Saya nggak mau solawatan, Bib. Kenapa? Karena suara saya jelek. Lah, memang solawatan harus pakai musik, pakai nada? Nggak perlu, nggak mesti. Ya, tidak mesti. Memaksakan saya, kata Habib, harus solawatan. Akhirnya beli mic dia di rumah, dia nyanyi tiap hari solawatan terus. Ya. Kalau yang begitu biarin ada bagiannya, yang suaranya cakep-cakep aja, ya. Yang bagian solawatan yang kayak begitu jangan memaksakan. Apalagi pakai mic suaranya kenceng sampai keluar-luar. Kadang-kadang lupa diri pakai headset, nyanyi suara kenceng-kenceng padahal suaranya jorek. Betul atau tidak? Ya. Jadi yang seperti itu biarkanlah, serahkan kepada yang mereka memiliki suara-suara yang bagus. Kita memperbagusi suara kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, wa ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammadi. Saya bukan memuji Nabi Muhammad dengan salawat saya, tapi saya sedang memuji salawatan saya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi salawatan saya menjadi mulia karena yang saya sebut-sebut adalah Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat.
Mudah-mudahan Muslim semakin bangkit, semakin bersatu, semakin menjadi wadah bagi umat untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala jaga juga Kiai Miftah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada beliau dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada beliau, anak-anak yang saleh, anak-anak yang meneruskan perjuangan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala anggap keteledoran-keteledoran apa yang pernah kita lakukan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Tidaklah Allah melangkahkan kaki kita kecuali dosa kita telah dihapus oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami tidak ada amaliyah yang patut kami banggakan ya Allah. Kosong sekali ya Allah, kosong sekali, gak punya apa-apa ya Allah. Hanya saja kami berusaha untuk mencintamu dan mencinta kekasihmu Rasulullah SAW. Kami berharap dengan cinta kami kepadamu, kepada kekasihmu, kepada syiar-syiarmu, menjadikan kami termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kami. Allahumma ja'al ma'asiyatana ma'asiyata man tuhib. Ya Allah, jadikanlah maksiat kami, kesalahan orang yang kau cinta ya Allah. Kalau kau cinta kepada kami, tentu kesalahan kami pun akan menjadi satu kebaikan di sisimu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan malah kebaikan kami adalah kebaikan orang yang kau benci ya Allah. Wala taj'al hasanatana hasanatan man abghadta. Jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang kau benci ya Allah. Karena kalau engkau sudah benci kepada seseorang, maka kebaikan apapun yang dia lakukan maka akan dianggap itu adalah maksiat di sisimu ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, cintai kami ya Allah. Ala ma fina, seadanya saja kami ya Allah. Kami memang begini dari sananya ya Allah. Kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang tidak ada sedikit pun perjuangan untukmu dan untuk Rasulmu ya Allah. Yang kami punya hanyalah surah saja, gambaran saja, seakan-akan kami soleh, seakan-akan kami soleha, seakan-akan kami adalah orang-orang yang terus menerus sibuk dengan agama, padahal hati kami kosong darimu ya Allah, kosong dari kekasihmu Rasulullah. Akan tetapi bukti pada sore hari ini insyaallah menjadi bukti nyata bahwa kami juga ada keinginan untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang solehah, hamba yang berusaha untuk bisa mendekat kepadamu dan mendekat kepada kekasihmu Rasulullah, dan bisa mendekat kepada para ulama-ulama yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Kita minta doa penutup dari Kiai Miftah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dunia akhirat. Penutup sedikit aja. muslimin